ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय राधारणी। प्रवीर यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुच्ची श्रोता बंधु। आज आपण मान पाखरे एक नूतन अध्याय नूतन रोचक तथ्य उपस्थापन करी ए प्रभुंकर दिव्य लीलार कथा को कहबी, ए बाल कृष्ण कथा को कहबी, जे गोलोक वैकुंठ आसी धरापृष्ठ मानव रूप से जन्मलाभ करिछन्ते, संत को उद्धार करी भक्तमान को उद्धार करी धर्म को संस्थापन करी राक्षस मान को विनाश करबा पाए। आज नंद राजा भगवान कृष्णंकर पिता गोकुलर नंद राजा कंसर करज दाता, जो कंस को मारिबा पाई भगवान अवतरित होइछन्ति, से तांकरी पिता होउछन्ति कंसर करज दाता। प्रतिवर्ष नंद कंस को दर्शन करी प्रणामी अर्थात कर देवा को आसंती। एथर कंस पाख को जीवार किछि दिन विलंब हो गला, कारण कृष्ण तांक घर को आसिले। आ देवदेव महादेव मध्य कृष्ण को दर्शन करने को आसीथिले जोगी रूप रे। अष्टमी दिन कृष्ण जन्म हेले, नवमी दिन गोकुल रे पुत्रर जन्मोत्सव हैला, नंदोत्सव हैला। त्रयोदशी दिन नंद बाबा मथुरा को बाहरिले, आउ चतुर्दशी दिन पूतना राक्षसी गोकुल को आसिला। कहीं आसिला ना, जेतेबेले बिजुलीवती कन्या कंसर हाथरू खसी जाइछि, शिरारे पिटुथिबा समय रे कंसर हाथरू खसी जाइछि देवकीर अष्टम गर्भ बोली। तेणु शून्यवाणी जो माँ अंबिका करिछन्ति कंस को, जे तोर शत्रु गोकुल रे बढ़ुछि बोली, से दिन कंस को निद नाही किपरि भाव रे ता शत्रु को विनाश करिबो। पूतना राक्षस की पठौछि गोकुल को। आज 7 दिन मध्य जे पुत्र कन्या जोटी पिला जन्म होइथिबो, से बालक हो बालिका हो, ए शिशु मान को बध करिबा पाई पूतना राक्षस को स्तन मध्य विष भरी कंस पठेइछि गोकुल को। आउ आज नंद बाबा भगवान कृष्ण को छाड़ी कर देबा पाई जाउछन्ति मथुरा कटक को कंस को कर देबे। आउ नंद जतेबेले घर बाहरिले, यशोदा को कितु तागिद करी कहिले जे कन्हई घरे रहिला, मु दिने 2 दिन भितरे फेरी आसीबी, तुमको कन्हई लागिला ताकू पाख छड़ा करिवो नाही। सेतले गाड़ी घोड़ार व्यवस्था नथिला, चाली चाली की जीवाको पड़ुथिला अथवा शगड़ गाड़ी रे जीवाको पड़ुथिला दूर स्थान को। तेणु जीवा पाई आसीबा पाई निश्चिंत भाव रे समय सापेक्ष। एबे सिना एरोप्लेन आसीगला, गाड़ी आसीगला, जहाज आसीगला, कि ट्रेन आसीला, जेतेबे जो मुहूर्ते चाहिले अल्प समय रे पहुंची होउतला, सेतेबे ए व्यवस्था ही नथिला। तेणु नंद बाबा जेतेबेले जीवाको बाहरिले मथुरा कटक, सेते मां जशोवंत के किंतु कहले कृष्णकर दायित्व देई गले। प्रत्येक पितामातांकर दायित्व एइटा जे पिता दूरस्थान को जानती, पिला मानक दायित्व माँ मानक ही संभाली थांती। पिलार पितामाता रोजगार करिबा पाई जाती, परिवार प्रतिपोषण करिबा पाई, किंतु पिला मानकर दायित्व थाए माँ मानक हाथ रे। एठी होछि भगवान श्री कृष्ण होछनि परमात्मा। परमात्मा होछनि समस्तंकर रक्षक, समस्तंकर पालन करता। किंतु नंद बाबा तांकर सुरक्षा पाई मां जशोवती को कहउछन्ति
ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଯଶୋବନ୍ତୀକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ ଲୀଳାରେ ଏପରି ଅନେକ ଚମତ୍କାର କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ହୃଦୟରେ ବସାଇବା ପରେ ଆମେ ଅତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ଲୌକିକ ବାସନା, ଅଭିଳାଷ ବା ଇଚ୍ଛା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ ଏ ମନବାଞ୍ଛା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଭଗବାନ ହୃଦୟରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରଂ ହରିଷିତ ସମାଶ୍ରୟେ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ବସିବା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ବିଷୟ ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ହୃଦୟ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ନନ୍ଦ ବାବା କଂସକୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲେ। ସେ କଂସର ରାଜସଭାକୁ ଗଲେ ଏବଂ କଂସ ହାତରେ କର ଦେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସହିତ ଆଉ ଅନେକ ଭେଟି ଦେଲେ କଂସର ମହାରାଜ। ଆଉ କଂସ ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ନନ୍ଦ ବାବା ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ସେବକ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ବୋଲି କଂସ ଜାଣନ୍ତି। କଂସ ଏଥର କର ପାଇ ଖୁସିରେ ନନ୍ଦକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲେ। ଆଉ ନନ୍ଦ ବାବା ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମହାରାଜ କଂସକୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ବୁଢା ବୟସରେ ମୋର ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି। ନନ୍ଦ କଣ କହ୍ନେଇର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ? ନା, ନନ୍ଦ ଅତି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ଯିଏ ଅତି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯାହା ମନରେ କପଟତା ଥାଏ, କୂଟ ଥାଏ, କାର୍ପଣ୍ୟତା ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ହେବା ଅତି କଠିନ। ଯେତେବେଳେ ସବରୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ ଏ ନବୋଧା ଭକ୍ତିର କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବରୀ ମହାରାଣୀ ଭଗବାନ ରାମକୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହୃଦୟ ଲାଗୁଛି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସବରୀ ମହାରାଣୀ କି, ସବରୀ, ଏ ନବୋଧା ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ଯଦି ତୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କଥା ତେତେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ସରଳ ହେଇଯା। ତୁ ଯେତେ ସରଳ ହେଇଯିବୁ, ସେତେ ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ଆଜି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏ ନନ୍ଦ ବାବା ଅତି ସରଳ ହେଇଗଲେ। ଅତି ସରଳ ପାଖରେ, ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମା ପାଖରେ କିଛି ଲୁଚାଛପା କରନ୍ତିନି, ସବୁ କଥା କହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସରଳ ଲୋକଙ୍କର। ଯିଏ ଅତି ସରଳ ପ୍ରକୃତିରେ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ହେବା ଅତି କଠିନ। କହ୍ନେଇ ଯେ ତାର କାଳ, ଏକଥା କଂସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। ନିଜର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରିୟ ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ କଂସ ଏପରି ଏକ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣି ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲା ଓ ପୁତ୍ରର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା କଂସ। ଆଉ କଂସ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ ପୁଅ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା ହେଉ, ତ୍ରିଭୁବନରେ ଯଶଖ୍ୟାତି ରହୁ, ତୁମ ପୁତ୍ରର ଜୟ ହେଉ, ତୁମ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କଂସ ଅଜାଣତରେ ତାର ପରମ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା, ତାର କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲା, ଜୟ ଜୟକାର କରିଥିଲା। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ବି ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ବନ୍ଦନ କରେ, ପ୍ରଶଂସା କରେ, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଜାଣିଥାଅ। କଂସ କେବଳ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଜାତ ଶିଶୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। କଂସ ଥିଲା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର, ତେବେ ବି ଭଗବତାର କଂସର ହୃଦୟ ବିଶାଳ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। କଂସ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ବେଳେ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା।
ନନ୍ଦରାଜା ଯେଉଁ କର କଂସକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କରରୁ କିଛି ଅଂଶ ପୁଅ ପାଇଁ ଖେଳଣା କିଣିବାକୁ ନନ୍ଦରାଜାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କଂସ ମହାରାଜ। ଆଉ ପୁଅଟିଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିବାରୁ କଂସ ନନ୍ଦକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦ କଂସର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ବ୍ରଜବାସୀ ମୋ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ମହାରାଜ। ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋ ଘରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନନ୍ଦ ବାବା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଯଶ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛେ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲା ଆମେ ତାପରେ ରାଗି ଯାଉଛେ, ମୋବାଇଲରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛେ, କ୍ଲିପ କରୁଛେ। ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନ କରୁଛେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନିଜ ପ୍ରଶଂସାରେ ଏତେ ଶତମୁଖର ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଆମକୁ ନ ମିଳୁଛି ଆମର ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଜା ନିଜର ପୁଅ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋକୁଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିବାରୁ ମୋ ଘରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ଯଶ ଦଦାତି ଯଶୋଦା, ଯିଏ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଆଉ ନନ୍ଦ ଆଜି ପରର ପ୍ରଶଂସା କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ନିଜେ ହିଁ ନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କଂସ ଠାରୁ ମେଲାଣି ଘେନି ନନ୍ଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରମ ବନ୍ଧୁ। ବସୁଦେବ ନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ବହୁଦିନ ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ମିତ୍ର ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ କଥା ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଶୁଣି ଆଶ୍ୱାସନା ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛେ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଛି ତୁମର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କଂସ କୁଆଡ଼େ ମାରି ପକାଇଲା। ବସୁଦେବଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ଉଦାର ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବସୁଦେବ କହିଲେ, ଏଥିରେ କଂସର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏହା ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ। ତେବେ ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ସେ ତ ମୋ ପୁଅ ନା। ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ତୁମ ଘରେ ଥିବା କହ୍ନେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବଙ୍କ କଥାର ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କଂସ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେପରି ସମୟରେ ଗୋକୁଳରେ ପୁତନା ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋକୁଳ ଅର୍ଥାତ ହୃଦୟକୁ ପୁତନା ଅର୍ଥାତ କାମ, ମଦ, ମୋହ, ମତ୍ସର, ଲୋଭ ଆଦି ରାକ୍ଷସ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ନନ୍ଦ ମଥୁରା ବଜାରରୁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଛୁ, ଘରେ ରଖିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆରତି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଛେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛେ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ। ତେଣୁ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ହିଁ ଭୋଜନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଯାହା କିଣାକିଣି କରୁଛେ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏପରି କଲେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୟାସ ଭକ୍ତିମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଠାରୁ ତା କାଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଖବର ଜାଣିଲା, ତା ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ବିବ୍ରତ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସଦ୍ୟଜାତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ଦେଲା। କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁତନା ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଲା।
ପୁତନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଯାହା ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାହା ପୁତନା। ଅପବିତ୍ର କଣ? ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା, ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ର ହେଉଛି କେବଳ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ନ ହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରଂ ମିହଂ ବିଦ୍ୟତେ। ଇହ ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପବିତ୍ର କଥା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମାର୍ଜନର ସାଧନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଘୋଷିଦେବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷିଦେବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆମେ କହି ପକେଇବା, ଗାଇ ପକେଇବା, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ଆତ୍ମାରୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଜ୍ଞାନ ନ ବାହାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ର ଓ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର। ଅଜ୍ଞାନକୁ ବାସନାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପୁତନା ହେଉଛି ବାସନାର ସ୍ୱରୂପ। ପୁତନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ନ ଆସି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ଆସିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ? କାରଣ ସେ 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ଆସିଥିଲା। ଏ 14ଟି ସ୍ଥାନ କଣ? ନା ଅବିଦ୍ୟା ବାସନା 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥାଏ। 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ଏହି 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାସନା ଅବିଦ୍ୟା ପୁତନା ବାସ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ 14ଟି ସ୍ଥାନ। ଆଉ ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଥିଲେ। ଏ ବି ସେଇ 14ଟି। এই 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାମକୁ 14 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପୁତନା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ସହଜରେ ଜମାଇ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇବା କ୍ଷଣି ପୁତନା ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଣିଷକୁ ହୀନସ୍ତା କରିଦିଏ। ଧର୍ମ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭୋଜନ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ମନ ଯେତେବେଳେ ସେପରି ବର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ଜିଭରେ ପୁତନା ବସିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଆଜି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଚିକେନ ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ, ମଟନ ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ଅପଥ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତା ଖାଦ୍ୟ ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଖାଦ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାନବ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମାନବ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ହିଁ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ହେବା। ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କମି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ଅଛି ତ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନୀତିବାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ ତ? ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ, ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ବାଟଘାଟରେ ଅନେକ ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ, ଆମର ଧର୍ମ ଭାବନା ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ
କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ବିଭତ୍ସ ଏବଂ ଅତିଶୟ କାମକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁତନା କାନରେ ଆସ୍ଥାନ କ୍ରମାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଠି ହେଉଛି ସେଠି ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରବଚନ ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ପାଲା ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ଦିବ୍ୟ କଥା ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମେଲୋଡି ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବ ସେଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ପୁତନା ଆମ କାନରେ ବସିଛି। ପୁତନା ଶିଶୁକୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକଙ୍କୁ ଶିଶୁ କୁହାଯାଏ। ପୁତନା କେବଳ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାର ବାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ଭିତରର ବାଳକକୁ କାହିଁକି ବଧ କରୁଥିଲା? ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବାଳକକୁ ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି କରୁନଥିଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ। ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି 3 ଗୁଣରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ବା ମଣିଷ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ପୁତନା ତାକୁ ମାରେ। ମାୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁତନା ମାରେ। ସଂସାରର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବାଳକ ଅବସ୍ଥା ଶିଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏପରି ମଣିଷକୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପୁତନା ମାନିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ ମାରିବ କିଏ? ଯିଏ ସଂସାରିକ ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଗୁଣାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଯିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତନା ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅହିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କଂସର ଆଦେଶରେ ପୁତନା ଆସିଛି। କଂସର ଆଦେଶେ ଅସୁରୀ ପୁତନା ଚଉଦିଗେ ଫେରି, ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁର ଦେଶ ଅନେକ ଶିଶୁ କଲା ନାଶ। ସ୍ତନ ଯୁଗଳେ ବିଷ ଭରି ପିଆଇ ବାଳକ ସଂହାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। पुतना जेतेबेले गोकुଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଈ ମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ଗୋକୁଳକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି, ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜା କର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋକୁଳରୁ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଘଟଣାର ଗୁଡ଼ାର୍ଥ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କର ଦେବା ପାଇଁ। ଯଶୋଦା ଏକାକୀ ଘର ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅତି ସାନ ପିଲା। ପୁତନା ତା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ବଦଳାଇ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ଧରି କରିଥିଲା। ପୁତନା ଗୋକୁଳକୁ ଓ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟର ରହସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁତନାର ଆଗମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁତନା ଅର୍ଥ ବାସନା, ନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜୀବାତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଶରୀର ହେଉଛି ମଥୁରା, କଂସ ହେଉଛି କାମ କଳହର ପ୍ରତୀକ, ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରତୀକ, ଗୋକୁଳ ହେଉଛି ହୃଦୟ, ଆଉ ଗୋକୁଳର ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ହେଉଛି ବନ, ବନ ହେଉଛି ବିଷୟର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ପୁତନାକୁ ଆମେ ବାସନାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ। ଗାଈମାନେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ବନକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ।
इंद्रिय जेतेबेले विषय बनरे घूरी बुलंती सेतेबेले पूतना रूपी वासना मन को आक्रमण करने को बाहरी पड़ती। अज्ञान मन उपरे चढ़ाऊ करे। जेतेबेले इंद्रिय माने विषय भोगरे मातंती बहिर्मुख हो जाती सेतेबेले वासना आसी जाए। आ वासना रूपी पूतना कबलरू आमे सहजरे रक्षा पाइपार उपाय मध्य अछि। केमिति ना कृष्णचंद्र ताहा आमको देखाइछन्ति। इंद्रिय को प्रभु सेवारे नियोजित करिदेले, प्रभु सेवा उद्देश्य लगाई देले, हरि कीर्तन रे बसी गले, हरि को स्मरण कले, हरि को मनन कले, हरि को चिंतन कले, ए वासना रूपी पूतना हैरान हो जाए पलायन करे। आज पूतना नंदराजा अनुपस्थित रे गोकुल को आसिला। नंद अर्थात जीव, जीव जेतेबेले हृदय रूपी गोकुल को छाड़ी मथुरा अर्थात देह सुख देह दृष्टि रे माति जाए, सेते पूतना अज्ञान हृदय गोकुल को अधिकार करे। कृष्णचंद्र पिला थिले, से मात्र 6 दिन शिशु थिले। नंद घरे कृष्णचंद्र थिले। कृष्णचंद्र को छाड़ी नंद मथुरा को जाइथिले। मथुरा देह सुखर प्रतीक। नंद अर्थात जीव कृष्ण को छाड़ी मथुरा अर्थात देह सुख उद्देश्य रे जाइथिबारु वासना रूपी पूतना तांक घर को आक्रमण करबा उद्देश्य रे आसीथिला। भल भाबरे बुझंतु। नंद निज घरे जेतेबेले रही नथिले, अनुपस्थित थिले, सेतेबेले पूतना आसीथिला। पवित्र शरीर को मथुरा बोली कहा जाए। पवित्र शरीर मुख्य अंश होउची हृदय, अर्थात मथुरार मुख्य भूमि होउची गोकुल। नंद होउचंदी जीवात्मा, परमानंद होउचंदी परमात्मा श्रीकृष्ण को छाड़ी कंस अर्थात काम कलह को भेटिबा पाई जेतेबेले जाए। आउ गाई अर्थात इंद्रिय माने बण अर्थात उद्देश्य रे जाइथिबा बेले पूतना सेतेबेले अविद्या रूपक पूतना ए शरीर मध्य रे प्रवेश करिथाए। आज पूतना श्रृंगार करी सुंदर रूप धरी आसिले। अविद्या जेतेबेले आसे सेतेबेले ता संगरे अनेक सखा सखी को धरिकी आसंती। वस्तुत अविद्या तार पंचसखा बा पंचदोष रु सबु बेले सांगरे धरी आसी थाए। आ सुविधा पाइबा कणी अनुकूल अवस्था रे आस्थान जमाई दिए। अविद्यार 5टी दोष होउची देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्तृति अर्थात विवेक शक्ति हराइबा। पूतना रूप देखी गोपी देखी पिछाड़ी न पारंती आखी। वासना आसिले जीव निज स्वरूप को भूली जाए। पूतना अज्ञान हेतु स्वरूप विस्तृति हैला। वासनार पूतना रे नाश परे कृष्ण मिलन हैला। मनीष वासना रे दास क्यों तारा पतन हुए। वासना रूपी पूतना को आखिरे न बसाइले वासना हृदय प्रवेश करि पारिबो नाही। आ पूतना नंद बाबा घर भीतर को धसई की पशिला। से सीधा सीधा अगणा रे पहुंची गला। सुंदर रूप सन्मोहन कला धारण करिथिबा पूतना को देखी जशोदा एक प्रकार विमोहित हो गले। तांक मन रे पूतना प्रति एते टिके भी संदेह उद्रेक हैला ना। पूतनार बेणी देखी देहध्यास हैला, रूप देखी इंद्रियध्यास हैला। फलत नंद बाबा घरे प्रवेश करुवा बेले ताको केही भी बाधा दे पारिले नाही। कृष्णचंद्र अगणारे शोई खेलुथिले। पूतना को देखिबा क्षणी भगवान कृष्ण प्रथमे आखि बंद करिदेले। पूतना काहा को किछि आग पछ बा पूर्व पर न कही कृष्ण को कोळेई नेले।
ଉପରେ ଉପରେ ପୁତନାର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ହେଲେ ତା ହୃଦୟରେ ମନର କୁଟିଳତାର କାଳକୂଟ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁତନା ତା ସ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ବଳିଥିଲା। ବାସନା କହିଲେ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଏହି ବାସନାକୁ ବିଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବି ନିଜ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବାସନା ରୂପୀ ବିଷ ବଳି ଦେଇଥାଏ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ସୁଖରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଉପଦେଶକୁ ହସରେ ଉଡାଇ ଦିଏ, ପ୍ରବଚନକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ନାହିଁ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ନାହିଁ, ପଠନ କରେ ନାହିଁ, ରାମାୟଣକୁ ପଠନ କରେ ନାହିଁ, ଉପଦେଶକୁ କାହାର ମାନେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନକୁ ମାନେ ନ ମାନିଲେ ଏ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଯେପରି କଥାକୁ ହସରେ ଉଡାଇ ଦିଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ହସରେ ଉଡାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବିଦ୍ୟା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଜୋକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାଗିଥିବ, ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଗିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ବିଦ୍ୟା ପଳେଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ପଳେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ବିଷୟ ବାସନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବା, ତେଣୁ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଆମେ ପତିତ ହେଲେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଜି ପୁତନା ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଗୋକୁଳରେ ଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ଆସିଲାଣି। ପାପ ଭାର ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ପୁତନା ପାପରେ ପାପ ଭାର ବଢିଗଲାଣି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିଲାଣି, ଅନେକ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜିଦେଲି? ନା ମୋର ମା ଯଶୋବନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିଛି, ସିଏ ମୋର ମା, ତାକୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଇଏ ମୋତେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ମା ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ମାର ଋଣ ସୁଝିବି କେମିତି? ଏ ମାର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବ, ଇଏ ମୋର ମା ହବ, ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେବି? ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଷ ଭରିକି ଆସିଛି ପୁତନା, ଯଦି ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିଷ ହିଁ ଅମୃତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ପୁତନା ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଲା। ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱବଳା ସ୍ତନକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ ପିଲା ଲୋକ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଧ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏପରି ପିଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ପୁତନା ଛଟପଟ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। କୃଷ୍ଣର ନ ଜାଣଇ ବଳ ଆକର୍ଷି ନେଇ କଲା କୋଳ, କୃଷ୍ଣର ମୁଖେ ଦେଲା ସ୍ତନ, ଗାଢ଼େ ଶୋଷିଲେ ଭଗବାନ, ପଞ୍ଚପରାଣ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଅଙ୍ଗେ, ଜୀବ ଛାଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ, ଅସୁରୀ କଲା ଘୋର ନାଦ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିଲା, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଡାକିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए भागवत भगवान की। ପୁତନା କୁ ଗୋକୁଳର ଗୌଡ଼ୁଣୀ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ପୁତନା ହାତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରିଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ବଣି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭଳି ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ରୂପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଓ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବେଳେ ବେଳେ ହରାଇ ପକାନ୍ତି। ବ୍ରଜବାସୀ ପୁତନାର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କେହି ତାକୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଶୃଙ୍ଗାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁବ୍ଧ କରି ପକାଇ ଆଜିକାଲି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ସ୍ପା ମାନେ ସବୁ ସେଲୁନ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରୂପ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିବା ହିଁ ବାହୁଲ୍ୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶତଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଚର୍ମର ରୂପ ଢଙ୍ଗର ଅନେକ ମୀମାଂସା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆତ୍ମାର ମୀମାଂସା ଆଦୌ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉ। ହେଲେ ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଶରୀର ଉପରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବନଉଛେ ଏ କେବଳ କାମଲାଳସା ପାଇଁ, ରୂପଲାଳସା ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢେଇବା ଉଚିତ। ମନ ଭିତରେ ସେଇ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟକନ୍ଦରରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିଲେ ହିଁ ଚାରିଆଡେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେଦିନ କୁବ୍ଜା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଥୁରା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କୁବ୍ଜିକି ଦେଖିଥିଲେ। କୁବ୍ଜା ଅସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, କେହି ତାକୁ ବିବାହ କରୁନଥିଲେ। କଂସର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା, ଚନ୍ଦନ କରିକି ନଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ମନଟାକୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବକୁ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହିଲେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଉପରେ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଥାଏ ଭିତରେ। ଯାହାର ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟ କୁଟିଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେପରି ଲୋକ ହିଁ ପୁତନା। ପୁତନା ରୂପୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ରୂପ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅମାପ ମଇଳା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ମନ ମଳିନ, ସେ ହିଁ ପୁତନା। ଯାହାର ଆକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କୃତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ, ସେ ହିଁ ପୁତନା ବୋଲି ଆଜିକାଲିକ ଜଗତରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ଆଚରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି ତା ହାତରୁ ଜଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସନ ପାତ୍ର ଚିକଚିକି କରୁଥିଲେ କଣ ହେବ? ଦାତାର ମନରେ ମଳିନତା ଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବଡ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 1000 ପ୍ରକାର ନବାର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଥିଲା, ଭଗବାନ ଖାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁରର ଘରେ ଶାଗ ଭଜାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ 1000 ପ୍ରକାର ନବାର୍ଣ୍ଣନା ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆଦର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ପଖାଳ ଶାଗ ପଖାଳ ଅଛି, ଆଦର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଭାବ ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିନ୍ଦା ରଚନା କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ପୁତନା। ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ପୁତନା ଭଳି। ନିଜର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ଭଳି ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଜୀବ ସର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇଥାଏ। କାହାର ହେଲେ କାହା ଚାକଚକ୍ୟ ରୂପରଙ୍ଗ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଯିବା ଅନୁଚିତ। ଯେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ
ତା ଭିତରଟା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ସେପରି ଭାବନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ପୁତନା ଦୁଷ୍ଟ, ତେବେ ବି ବ୍ରଜବାସୀ ତାର ରୂପ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁତନା ଅର୍ଥାତ ବାସନାରେ ବିନାଶ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ବାସନା ରୂପୀ ପୁତନାକୁ ନାଶ କରି ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ ହେବା ବଦଳରେ ବାସନାର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ହୁଏ। ବାସନା ରୂପୀ ପୁତନା ସହିତ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆଖି ମିଳାଇବା ଅନୁଚିତ। ପୁତନା ନନ୍ଦଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେହିପରି ବାସନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ବାସନା ଯେପରି ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଗମ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଧରି ରଖିବା ତେବେ ବାସନା କଦାପି ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଧ୍ୟାନରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଥ ସୁରଦାସ ନିଜ ଆଖିକୁ ନିଜେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରାମ ବଦଳରେ କାମ ବସୁଥିଲା ବୋଲି। ପୁତନା ବିନା ବାଧାରେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ପୁତନା ଆଖି ବାଟେ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଆଖି ବାଟେ ହିଁ ପାପ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଖି କଳୁଷିତ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ ମନ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଖି ବା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଥବା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତତ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁ ଠାରୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବାର ଘୋର ବାଧକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ପୁତନା ମଳିନ ହୃଦୟ ଧରି କାହ୍ନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆଖି ମିଳାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲେ ଯେ ସେ ପାପୀଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ମିଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପାପୀଙ୍କୁ ଆଉ ପାପୀକି ଆର ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶରୀର କି ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମନ ଦେଖନ୍ତି। ବାହାରଟା ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆଖି ମିଳାନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସିଏ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମନଟାକୁ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନଟାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ, କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୁଛେ, ଏକଥା ହିଁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଉଚିତ ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ଲୋଡୁଛି। ମତେ ଏହି ଭବସାଗରରେ ପାରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିମାନୀ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଦୌ କରେ ନାହିଁ। ଜୀବ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ବି ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ଖୁବ୍ ଛାତି ପୁରେଇ ଚାଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ କି ବଚନ ଚାତୁର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ଜୀବ କିଛି ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଘେନିଲେ ଭଗବାନ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, ବଚନ ଚାତୁରୀ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମେ ହେଇଯାଇଛ, ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମେ ଅଛ, ଆଉ କାହାର ନାହ, ତେବେ ଭଗବାନ ହିଁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ପୁତନା ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲା, ମାତା, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଧ ପିଆଇବି, ତୁମ ପିଲାମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବେ।
ମୁଁ ଏଇ ପିଲା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲି ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ମରିଗଲା, ମୋ ସ୍ତନ ଗୁଡାକ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି ତେବେ ତ ମୋ ପିଲାର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହବ। ପୁତନା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନଥିଲା, ଦୋଳିରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ପୁତନା ମାଉସୀ କାହ୍ନୁକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କଲା, ହେଲେ କାହ୍ନୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ମାଉସୀ ମତେ ସ୍ନେହ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ପୁତନା କାହ୍ନୁକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ଯଶୋଦା ଏହା ଦେଖି ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲେ। ପୁତନା କହିଲା, ଭଉଣୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମର ଯଦି କିଛି କାମ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ସାରି ଏଠାକୁ ଆସ, ମୋ ପୁଅକୁ ଖେଳଉଛି। ଆଉ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ଯେ ଗୋକୁଳବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ଏକା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ, ମୋ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା, ମୁଁ ଅଲଗା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁତନା ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏପଟେ ପୁତନା ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପୁତନା କାହ୍ନୁକୁ ତା ଦୁଧ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତା ଦୁଧକୁ ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ଦୁଇ ହାତରେ ବଳପୂର୍ବକ ଧରି ଦୁଧ ସହିତ ପ୍ରାଣ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣର ନ ଜାଣଇ ବଳ ଆକର୍ଷି ନେଇ କଲା କୋଳ, କୃଷ୍ଣର ମୁଖେ ଦେଲା ସ୍ତନ, ଗାଢ଼େ ଶୋଷିଲେ ଭଗବାନ, ପଞ୍ଚପ ରାଣ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଅଙ୍ଗେ। ଜୀବ ଛାଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ, ଅସୁରୀ କଲା ଘୋର ନାଦ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିଲା, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଡାକିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। पुतना को भीषण कष्ट है, से व्याकुल क्रंदन कहवाकू लगिला। पुतना प्राणर आश्रय को समस्त समर्थन फाटीगला। सामुंच मुंचालमितं प्रभासिनी निष्पीडं म्यानं खिलं जीवमर्मणि विभृत्यं नेत्रिं चरणं भुजं मृत्युं प्रसिन्न गात्रं क्षिपतिं दुरह। पुतना व्याकुल रे कांदी कांदी चित्कार करिबारे लागिला, मते छाड़ी दियो छाड़ी दियो छाड़ी दियो। एपरि कहूथिबा अवस्था पुतनार प्राण मध्य छाड़ी गला, डोळा लेउटी गला, समग्र शरीर राड़ रे जुड़बुड़ होई गला, जंत्रणा विकल हाथ गोड़ कचाड़ीबारे लागिला। पुतना मते छाड़ी दियो बोली चित्कार करी कृष्ण को कहूला। कृष्ण को पाइबा खूब कष्ट, किंतु कृष्ण को आग्रह रे थरे धरिले कृष्ण आदौ छाड़ती नहीं। कृष्ण थरे जहा को धरती ताकू आउ छाड़ती नहीं, निश्चिंत उद्धार करी थांती। कृष्णचंद्र पुतनार कथा सुनिले, से पुतना आशीर्वाद आत्मशब्द सुनी मने मने कहले, हे माउसी
କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମା ମତେ କେବଳ ଧରିବା ଶିଖାଇଛି, ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଧରିବା ଜାଣିଛି, ଛାଡ଼ିବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ବୁଝୁଥା ମାଉସୀ, ତୋତେ ଆଜି କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରହାର ବା ମାଡ଼ରେ ବି ପ୍ରେମ ନିହିତ ଅଛି। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ପୁତନା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି 2 ଥର କହିଥିଲା। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁତନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କ୍ଷଣି ପୁତନା ଇହଲୋକରେ ବାଧା ପାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଛାଡ଼ିଦିଅ କହିବା ମାତ୍ରେ ଇହଲୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଏହାପରେ ପୁତନାର ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲା। କାରଣ ଯେତିକି ପାପ କରିଛି, ଇହଲୋକ ପରଲୋକରେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକରେ ବାଧା ପାଇଲା, ଏ ପରଲୋକଟି ଟପିଲେ ସିଧା ଗୋକୁଳକୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋକୁଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା, ପରଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ପୁନର୍ବାର ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା। ଏଥର ପରଲୋକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ବାଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି 2 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ସହ ପ୍ରାଣ ଅହନ୍ତା ଓ ମମତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅହନ୍ତା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମମତା ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଅହନ୍ତା ଓ ମମତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ଗୋଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ନାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରେ। ପୁତନାର ଅଭିମାନରେ ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ମାୟାରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ତାର ପ୍ରକୃତ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରୂପର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ପୁତନା ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଭୂମିରେ ମିଶିଗଲା। ପୁତନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏବେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଲା। ଗୋପାଳ ଗୋପାଳିନୀ ମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାକ୍ଷସର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଶୋଦା ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋପାଳିନୀ ମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟେକି ନେଲେ। ସେମାନେ ଯଶୋଦାକୁ ଆକଟ କରି ମୂର୍ତ୍ତିବର୍ଷଣା କରି କହିଲେ, ଆମେ କେତେ ନା କେବେ ମାନସିକ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ପୁଅକୁ ପାଇଲ। ତେବେ ତାର ହେପାଜତରେ ଦେଉନାହଁ, ପୁଅର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରୁନାହଁ। ଯାହାର ମାନେ ତା ହାତରେ ତାକୁ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବ। ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଷଣା ମୌନ କରି ଶୁଣି କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ତଳକୁ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ରଖିବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗୋପୀ ଆଖି ଦେଖାଇ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଅଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ପୁଅକୁ କଦାପି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଶୋଦା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ହଁ। ଗୋପୀ ମାନେ ଏଥିର କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ କୃଷ୍ଣକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଥିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ଗାଈଟିଏ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଥରେ ନ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ ନଡ଼ାଟିଏ ବି ଘାସଟିଏ ବି ଖାଉନଥିଲା, କି ବାଛୁରୀକୁ ନିଜ ଦୁଧ ବି ପିଆଉନଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଖୁବ୍ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲା। ଟୋପେ ପାଣି ବି ପିଏନି। ଗୋପାଳ ମାନେ ସେଦିନ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୁହାଳକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଆମ ହାତ କଥା ଗଙ୍ଗା ଶୁଣୁନି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ।
ଆଉ ଘାସ ବି ଖାଇବ, ଆହାର ବି ପିଇବ। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ କାଖେଇ ଗୁହାଳକୁ ବି ନେଇଗଲେ। ଗଙ୍ଗାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗାଲରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଛରେ 3 ଥର ଝାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଝାଡ଼ିବା ବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମ ପୁଅକୁ ଯଦି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଗାଈ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଚାଲି ଯାଉ। ଆଜିକାଲିକା ମା ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଏକଥା ବି ଅଛି, ଯଦି କାହା ପିଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ତେବେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜୁଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ଏତେ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ଏ ଜୀବଦଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦଶାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଗୋମାତା ପାଖରେ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋମାତା ବଦଳରେ କୁକୁରକୁ ଆଣି ଘରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଗୋମାତା ଯାହା ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋମୟର ଲେପନ କଲେ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଗୋମାତା ପାଖରେ ଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋମାତାର କ୍ଷୀରରୁ ଏ ଜୀବନର ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଆମ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ 3 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ ଏମିତି 6 ମାସ କିଏ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋମାତା ହିଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆମେ ପାନ କରିଥାଉ। ଛୋଟବେଳୁ ମାର ସ୍ତନରୁ ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରି ବଞ୍ଚିଥାଉ, ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାଏ ଗୋମାତା ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ରଖୁ, କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ପତନର କାରଣ ନୁହେଁ ତ ଆମେ ଉନ୍ନତିର କାରଣ କେମିତି ହବ? ଆଜି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛି। ଆଜି ଗୋପୀମାନେ କଲେ କ'ଣ ନା, ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ ଆଣି କରି ତାଲାଞ୍ଜେ ପୁତ୍ର ଦେହ ଝାଡ଼ି, ଗୋମୂତ୍ରେ କରାଇ ସ୍ନାନ, ଗୋରଜ କରନ୍ତି ଲେପନ, ଗୋମୟେ ଦେଲେ ଠିଆ ଚିତା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲିଏ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି। ଆଜି ଗୋପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଧ୍ୱଜା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୋଇଗଲେ ଗୋପୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାହା ହୋଇଯାଉ, ହେଲେ ଆମ କହ୍ନେଇ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆଉ କହ୍ନେଇ ପ୍ରେମରେ ଗୋପୀମାନେ ସତେ ଯେପରି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କହ୍ନେଇକୁ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିବ କେଜାଣି? ଏ ଗୋପୀମାନେ କଲେ କ'ଣ ନା, ଗୋମୂତ୍ର ପାନ ଓ ସ୍ନାନ ଶରୀର ନିଜ ନିରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ର ପାନକୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ମନର ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ରର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିରୋଗ କରେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ନ ବଦଳିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟସନ ଫେସନ ସମୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋମୂତ୍ର, ତାପରେ ଉଷ୍ମ ଜଳରେ କହ୍ନେଇକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ଋଷିରୂପା ଗୋପୀ କହ୍ନେଇକି ଘେରି ବସିଲେ। କିଏ କହିଲା ଏହାର ଆଖି ସୁନ୍ଦର, କିଏ କହିଲା କେଶ ସୁନ୍ଦର, କିଏ କହିଲା ଚରଣ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଋଷିରୂପା ଗୋପୀମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁମ ବେନିଜଙ୍ଗକୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ତୁମ କଟାକୁ, ପଦ୍ମନାଭ ତୁମ ଗର୍ଭକୁ, ହୟଗ୍ରୀବ ହୃଦୟକୁ, ବସୁଦେବ କଣ୍ଠକୁ, ଗ୍ରହରାଜ ବକ୍ଷକୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମର 2 ଭୁଜକୁ, ଭଗବାନ ମାଧବ ତୁମର ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ,
ଓ ସଦାଶିବ ତୁମ ଲଲାଟକୁ ଓ ଗଦାଧର ତୁମ ପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତା, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୋ ମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଗୋମାତାର ଗୋମୟରେ ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲେପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଶୋକରେ ଥାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ଗୋପୀମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ସିଏ କିଏ? ଆରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଗୋମୟ ଲେପନ କରୁଛ? ଆରେ ଏ ଯେ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଂସାର ଯାହା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି, ତମେ ଗୋପୀମାନେ ସେ ଗୋମୟ ଜଳରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଛ, ଧୋଇ ଦଉଛ, ଜାଣିଛଟି ସିଏ କିଏ? ହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ଚରଣ ରଖୁତ ଅନନ୍ତ। ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଜି ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ଗୋ ବର୍ଷାରେ ଝାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। କାଳେ କିଏ କାହାର ଲାଗି ଯାଇଥିବ ନଜର ଭାବି ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋବର ଶରୀରରେ ବିଲେପନ କଲେ ଗରମ ଜନିତ ଘିମିରି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ମଇଳା ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ କଅଁଳ ଓ ସତେଜ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜୀବନ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶକ୍ତି ଫ୍ୟାସନ ବେସନରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବେସନ ଫ୍ୟାସନରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଦୌ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଋଷି ରୂପା ଗୋପୀମାନେ ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନାରାୟଣକୁ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହ୍ନେଇ, ଆଜି ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳମୟ ଚରଣ ଯୁଗଳ, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୋର ଜଙ୍ଘର ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଅଣ୍ଟା ହୟଗ୍ରୀବ ଉଦର କେଶବ ହୃଦୟର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତ ନାମର ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ନାମ ଧରିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ନନ୍ଦରାଜା ମଥୁରାକୁ ଗୋକୁଳକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁତନା ବଧ ହେବାର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ପୁତନାର ଦାହ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥିଲେ। ପୁତନା କୃଷ୍ଣ ମିଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ରୁଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ଷଡ଼ଦୋଷୀ ପୁତନାକୁ ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ବଧ କରିଥିଲେ। ପୁତନାର ଷଡ଼ଦୋଷ ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଛଡ଼ ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଦୋଷରହିତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଧାମ। ଆମକୁ ସେ ଚିନ୍ମୟ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। এই ଚିନ୍ମୟ ଧାମରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିପରି? ନା ବାସନାର ନାଶ ହେଲେ ଚିନ୍ମୟ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଥାଏ। ଯଶୋଦା ଅର୍ଥାତ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ରାକ୍ଷସ ସେହି ସମୟରେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛି। ଶରୀର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏଥର ପୁତନା କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ସେ ପୁତନା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ?
ये प्रश्नर उत्तर पाई आमको भगवान त्रिविक्रम जुग को जीवाकू हेब। दत्योराज बड़ी पाखकु भगवान त्रिविक्रम 52 रूप धारण करी जाइथिले। 52 स्वरूप देखा जाउथिले किंतु सत किंतु से थिले वेद पुरुष। आउ ताका मुख निश्रुत वेदध्वनि थिला अति चमत्कार। बलिराज आउ अन्य पुरोहित माने जेतेबेले बामन अमृतमय वेदध्वनि शुणी विमोहित आत्महरा हो गले। राजा बलिंकर स्त्री नाम विंध्यावली और कन्यार नाम थिला रत्नमाला। अपूर्व सुंदर बाल रूपी राम को भगवान को देखी ए बामन रूपी भगवान को जेतेबेले माने दर्शन करिथिले, ए बामन का रूप और सुंदर स्वर शुणी रत्नमालार हृदय स्नेह शक्ति होई उठिला। ए रत्नमाला किए ना बालिंकर कन्या, विंध्यावलीर कन्या। आ से तो भगवान का त्रिविक्रम रहस्य जानी नथिला, ता मनरे मातृत्व ममता जागरित होई उठिला। आ ये बामन केते सुंदर सते देखा जाउची मने मने भाबुथिले। आ एकथा मने मने भाबिला मुया को पुत्र रूपे जदि पांती तेबे मो जीवन चरित्रार्थ होई जाता। आ एपरी सेते बेले रत्नमाला मने मने संकल्प मध्य करि नैथिले। मात्र पर मुहूर्त रे जेते बेले बामन त्रिविक्रम रूप धारण करी बलिराजंक ठारू सुवर्ण सर्वस्व हरण करि नेले, सेते बेले रत्नमाला मनरे प्रशंसा प्रचंड प्रतिहिंसा जात होला। से बामन को शत्रु रूप में देखिला एवं प्रतिशोध नेबा उद्देश्य एक संकल्प करी मने मने कहिला, एई मायावी को हत्या करि पारिले पितृऋण परिशोध करि पारिबी बोली अनुभव कला। आज रत्नमालार प्रथम वात्सल्यर भाव और परवर्ती शत्रुभाव अंतर्यामी परम पुरुष जानिले। आउ ये दुई भाव को धारण करी रत्नमाला पूर्वजन्म लाभ करितला हृदय रूपरे पूतना राक्षस रूपे। श्रीकृष्ण परम दयालु, से तांकर परम भक्त को मुक्ति दियंती और परम शत्रु को मध्य मुक्ति देइथांती। आउ भगवान कर शरणापन्न जे हिताए, भगवान का जी आपना रहित है, भगवान केबे ताको दूरेई दियंती नहीं कि बा पर भली भावते नहीं। भक्त जेते भगवान के पाखु जीव, भगवान सेते भगवान पाखु ता द्विगुणित भाव आसंती। तेणु हे मोर सज्जन मंडली, मन मध्य जदि काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्य जो बसैबा, तेबे भगवान कृष्ण को पाइबा संभव नुहे। मद मोह ए षडरिपु को जतरे परित्याग करदवा, हृदय को जतरे में वृंदावन बनईदवा, से माँ राधा राणी और भगवान कृष्ण हृदय मध्य निवास कर जीवे। ये चक्षु मध्य रूपलाभ्यन को देखु नहीं, मन मध्य रूपलाभ्यन को दर्शन करंतु प्रभुंकर, देखिए निश्चिंत भाव प्रभु तुम सदय हेबे। तेज आसतु आज बाणी को विश्राम दवा। जदि ये बाणी आपण मान को भल दे थाए, उचित शिक्षा दे थाए, तेबे निश्चिंत भाव में आपण माने शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, लाइक करने को भूलिबे नहीं। तेज आसतु से प्रभुंकर नाम नबा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।